Well, thank you very much. Спасибо вам большое. I had the pleasure of discussing with the chairman, У меня была возможность сейчас переговорить с вашим лидером. and I'm very pleased now to have this open talk among ourselves. Я безумно рад сейчас здесь присутствовать и подискутировать. Yes, you need to have the microphone. More than me. Sure you have it. So I will speak without the microphone so that you can hear the lady. Я буду говорить без микрофона, чтобы вы могли перевод услышать. Yes. Closer to you. Good. Well, I'm very pleased to have the chance to greet you and to have this short conversation. Я очень счастлив, что у меня появилась эта возможность с вами переговорить, хоть недолго, но все равно какая-то возможность. This is my first time I visit your country, Это первый раз я прилетел в and I'm Кыргызстан. very pleased to do so. Я очень счастлив, что прилетел в вашу страну. Nevertheless, from the Socialist International organization, of which I'm the secretary, we follow political developments around the world, and we are very much also informed of developments in Kyrgyzstan since a number of years. По всему миру мы прослеживаем события, которые связаны с социал-демократическими течениями, и также мы прослеживаем всю ситуацию в Кыргызстане. And particularly, we are very pleased that we count with the Social Democratic Party in the country, И мы очень счастливы, что в Кыргызстане есть социал-демократическая партия, which have had the responsibilities in the affairs of the state, у которой есть ответственность перед политическими событиями в and which Кыргызстане. now is, we used to have relations, friendly relations. We invited them as guests to the party in the past. И чтобы это сотрудничество улучшалось, мы пригласили партию стать членом нашей организации. But since the decision that was adopted last year, you have become a full member of this worldwide organization of И social democrats. СДПК стала полноправным членом нашей организации с 2018 года. The Socialist International is the continuation, it's very surprising, of the very first international, Социальный интернационал, как вы знаете, founded in the 19th century. является продолжением организации, которая была сформирована в XIX веке. Yes, in the city of London. We are still in London. И мы до сих пор Our наше headquarters штаб-квартира today до are сих in пор London. находится в Лондоне. Where I come from. And it has had different shape and different forms through history. И со временем, как вы знаете, со временем истории были разные моменты, которые организация пережила. The very first international lasted about 12 years. Самый первый интернационал прослужил примерно 12 There лет, was a second international Затем later второй refounded in интернационал. France, который был сформирован во Франции, which ended at the time of the beginning of World War I. и в начале, как знаете, Первой мировой войны второй интернационал перестал существовать. In Europe, between the two wars, there was even a new international, very short-lived. И между Первой и Второй мировой войной был еще один интернационал, который прослужил совсем недолго. An interrupted activity, В следующем году мы будем праздновать 70 лет нашей организации. and it has grown to become really a global political. Наша организация поистине стала международной. By far the largest, the strongest, with more members. Самая большая, самая сильная организация с большим количеством членов. There are others. There is one of the conservative, but it doesn't come close to ours. Есть еще одна организация, которая помогает и поддерживает консерваторов, но им еще далеко до нашей There is a социал-демократической small one, организации. very small one of the liberal international. Есть организация Либеральный интернационал, но она совсем маленькая. And there being an international Christian Democrat, but today they call it the Center International, the Center. Раньше был христианско-демократический интернационал, сегодня они называют Центр.
но тоже маленькая организация по сравнению с нашей. Yes. But as I said, by far, this international is the largest, the socialist. We became very strong at the beginning in Europe. Вначале наша организация стала Western очень Europe. сильной в Западной Европе, And it became noticeable and relevant starting in the 70s. и где-то в 70-х годах нашу организацию начали замечать It больше was the людей. time of the Cold War, Это было время, как вы знаете, two холодной blocks, войны, East-West было два tension. блока, Восток, Запад, эти тенции. And the Social International became a force for peace. И наша организация стала Disaster. ключевой для разоружения, для There was того, this чтобы concept of вынести détente. мир. Именно наша организация работала, чтобы And не было войны it дальнейшей. had some very strong leadership starting in 1976 Начиная с 1976 when года у the нас было former очень chancellor, сильное лидерство. when the former chancellor of Germany, the Nobel Peace Prize, Mr. Willy Brandt, became president. Экс-канцлер Германии, а также лауреат Нобелевской премии мира. Then it became a little bit more noticeable Он стал publicly. президентом нашей организации, и в это время наша организация начала замечаться во всем мире. In the 70s also, a new character of the international started to develop. It became very, very important. В 70-х также мы начали развивать новый Because the характер fact that in организации. Europe you had some dictatorships. In Spain, Как вы знаете, в некоторых странах в Европе, in Greece, the в dictatorship was Греции, in в Coronel. Франции, в Испании, в то время In было Portugal there диктаторство. was a dictatorship В for Португалии decades. много-много лет у них было диктаторство. And then it began the movement for democracy, to win back democracy. И поэтому вот это течение, чтобы эти страны And стали international, демократическими, оно начало with a few member parties of the time, становиться сильнее и started сильнее. to work for supporting in solidarity with Spain, Portugal, Greece to regain democracy. Поэтому мы стали работать именно с людьми из Испании, из Португалии, чтобы в этих странах возобновилась демократия. And then in those years, democracy was won. With the И мы смогли этого Coronel достичь. in Portugal, the whole regime collapsed in the 74 and in April 74, В and then апреле 1974 Also in года, Spain. знаете, the old Португалия пала Franco в regime was диктаторство, gone. и этот режим упал. And the socialists, for the first time, became the pillar upon which, in these countries, democracy was going to be recovered. И социалисты были именно основополагающими людьми, которые работали для развития демократии в этих странах. And then all Europe became more democratic. Western Europe, И вся Европа, в частности Западная Европа, стала более демократичной and именно there was после a big 70-х. mobilization of democracy in Spain, in all these places, Greece. And that led to the fact that later, the second pillar became Latin America. Latin America, the continent I come from, I'm Позже, from Chile, it was full of dictatorships. позже, как вы знаете, так как мы закончили с Европой, In my country there was a мы dictatorship back перешли in к 1990. работе в Латинской Америке. Я знаю, как знаете, сам родом из Чили, и у нас тоже Terrible dictator. был Thousands of ужасающий prison, диктатор, 140,000 there were political которого prisoners. Things are very понятно, machistas, что Чили, но мою very male-oriented. страну, моя страна очень патриархальная. У нас But I tell you, I'm very преобладает proud. мужская сила. Michelle Bachelet Еще почему? was twice president of Chile. Но, несмотря на For my это, party, женщина social. в Чили, она была And a президентом very good Чили. leader. Она And социальная today also душа, working at the два United раза Nations. She's переизбиралась. responsible at the High Commission for Human Rights in И the world. сейчас она перешла работать в Former ООН. president of Chile Прав twice. человека работает. And we do that, and the left И мы also show that it's progressive. это делаем, мы очень прогрессивные. Very Мы, наоборот, поддерживаем, чтобы женщины занимали лидирующие позиции в политике.
вам спасибо за тур такой подробный. Рассказали о социал-демократии, социнтерне. И я думаю, нашим членам партии тоже будет интересно было. Надеемся, что у вас будет приезд в Бишкек. Это будет не первый раз. Я думаю, мы еще приедем еще к нашему съезду после выборов. Куда будем ждать. Желаем вам удачи. Теперь давайте мы